Hello dear students. Today we are going to discuss about the syllabus of your subject computer application 2. This we are mainly consist of 5 chapters. First one is the introduction to MS Excel. Second one working with MS Excel. Third one DBMS. Fourth MS Access, and fifth one is the management information system. In the first chapter we are learning that what is spreadsheet, what is a cell, how cells are formed, what is the active cell, and we are going to study about some of the references. Those are absolute reference and relative reference. Next one is the working with MS Excel. Yeah, in the first chapter, we are going to study the basic concept of the MS Excel. In the second chapter, we are going to study the some of the functions and formulas of MS Excel. The functions are maybe trigonometric functions and logarithmic, round, and about square root function, cube root function. These all comes in the functions. And the next topic is the macros. In macros, we are going to study how to create a macro, delete a macro, and modify a macro. Next is the chart and graphs according to the um, data entry, pivot table, consolidation, validation. This all comes in the second chapter, that is working with MS Excel. Third unit is the DBMS, that is Database Management System. In this chapter, we are going to study about the data and what is information, what is the database, how we are managing the data, and the three schematic architecture, about the ER diagram, and relational database management system, that is RDBMS. Next one is the MS Access. MS Access also depends on the data or a database. In MS Access, there are mainly um, four important concepts. Those are table, report, form, and queries. Here we are learning that how to create a table, how to create a form, how to create a report, and how to solve the queries depending on the data. Last fifth chapter that is management information system. We are um, learning about what is the data and information, what are the system, what is the data source, how the data will be processing, and what is the system analysis. This all are comes in the these in this fifth chapter. This is about the brief um, expression about your syllabus. Mainly MS Access and MS Excel are comes in the Microsoft Office package. In the previous semester, we discussed about the MS Word and MS PowerPoint. MS Word is for documentation purpose, and MS PowerPoint is for calculation, PowerPoint for presentation purpose. Now MS Excel is for calculation purpose. Let's see our first chapter, first unit, that is introduction to MS Excel. Introduction to MS Excel. Before going to discuss about the MS Excel worksheet, we have to know that what is a spreadsheet. Spreadsheet mainly it is the
composition of intersection and composition of rows and columns. Spreadsheet ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Here individual grid is called as a cell. ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೇಪರ್ based and manual data entry, modifications, calculations, etc. were carried out in them. They generally termed as traditional or conventional sheets. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಯಾವಂತಂದ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪರ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಶೀಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ if there is any modification in the original one. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀಟ್ಲಿ ಮತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ಶೀಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾವ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಚಾಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ 20-30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಂಬರ್ಸಮ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ತೊಡಕು. ಕ್ಯೂಂಬರ್ಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಡಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. Why we are started using electronic spreadsheet? To overcome the drawbacks of a conventional spreadsheet, we started using of a electronic spreadsheet.
ಏನೇನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Definition ನೋಡೋಣ. An electronic spreadsheet will be integrated software that enables us to perform various types of calculations in systematic and easy way. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೋಟಸ್ 1, 2, 3, ಕ್ವಾಡ್ರೋ ಪ್ರೋ ಅಂಡ್ MS Excel. ಬಿಫೋರ್ MS Excel ಲೋಟಸ್ 1, 2, 3 ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರೋ ಪ್ರೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್. First one is the menu-based programs allows easy interaction. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆನು ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು. ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಮೆನೂಸ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೆನು ಬೇಸ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೈತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣಂತ, ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ allows easy modification in the data. Accordingly, we obtain the automatic change in original result. Automatic recalculation facility. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾನ ಈಗ ಒಂದು 10th ಮತ್ತು 11th ರೋ ನಡು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಡೇಟಾನ ಈಗ 11th ರೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, 1000 ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡು ನೀವು ಡೇಟಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 250 ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ they allow the user to draw various types of charts and graphs. ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. they allow easy linking facility to the software by incorporating object linking and embedding. ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಅದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ electronic spreadsheet. Students, I hope you all are understood today's topic.
If any doubts are there, please do ask. Thank you.